جب رضا کی اٹھ گئی تلوار تو پھر کیا ہوا، ہو گیا نجدی کا سر آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو گیا نجدی کا سر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ آپ کون بول رہے ہیں؟ میرا نام سہیل ہے، میں ننگمپلی تلنگانہ سے بات کر رہا ہوں، سہیل حیدرآباد۔ سہیل تلنگانہ ننگمپلی سے بات کر رہا ہوں۔ سہیل صاحب جی ہو، میں اسلام قبول کیا ہوں، زیادہ مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ جی جی، تو وہ جاننے کا تھا کہ خبر میں جو لوگ مر جاتے تو ہمارے کچھ لوگ ہیں وہ بولتے کہ مردہ ہے، کچھ لوگ بولتے زندہ ہے، تو یہ اختلاف میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو وہی پوچھنے کا تھا۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جو شہید ہیں انہیں مردہ نہ کہو۔ اچھا، ہاں شہید ہے جو یہ بات، جی ہاں سنا میں نے سنا یہ بات، سنے ہیں نا؟ جی اچھا، اور ایک جگہ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، انہیں رزق دیے جاتے ہیں، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس نہیں، اور زندہ ہیں رب کے پاس۔ اس میں تعبیر لگانے کی بات نہیں، اس میں ویسے الفاظ نہیں ہے، قرآن میں اپنے مرضی سے الفاظ نہیں گھسیڑیں گے، جو اللہ کا فرمان ہے بس اتنا ہی ہے نا۔ تو وہ زندہ ہے، زندہ ہیں تو تمام لوگ ہی اللہ کے رب کے پاس ہی ہیں، ہم لوگ بھی اللہ کے رب کے پاس ہی ہیں، ہم لوگ کوئی الگ اس میں نہیں ہے۔ تو جیسے کہ ہمارے پاس ہندوستان میں درگاہ ہے، درگاہ میں جو غریب نواز ہے، غوث پاک ہے، بندہ نواز ہے، تو اس طرح کے جو بزرگان دین ہیں جو کہ اسلام کے لیے اچھا کام کیے ہیں، جی جی، تو کیا یہ لوگ خبر میں زندہ ہے؟ وہی سمجھا رہا ہوں میں، وہ الحمدللہ وہ تمام اولیاء کرام انبیاء کرام کے زندگی تو اعلیٰ عرفہ ہے، اس کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال جو غیر مقلدین حضرات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی انکار کرتے ہیں، لیکن آپ کو تشویش ہے کہ کیا غریب نواز، خواجہ اجمیری، معین الدین چشتی اجمیری سنجیری رحمۃ اللہ علیہ، غوث العظم پیرانی پیر محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کیا زندہ ہیں؟ بالکل زندہ ہیں، جس کا ثبوت میں حدیث سے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ جب یہ تسلیم کر لیے، قرآن کی آیت کو آپ مان لیے کہ جو شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ کہو نہیں، انہیں مردہ سوچو نہیں، جب قرآن کے فرمان آپ مان لیے تو حدیث کی جھلکیاں دیکھیے، ترمذی شریف کو بتاتا ہوں، حوالہ دے دوں گا۔ جی شہید نہیں ہے کہہ رہے ہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو، جو جتنے بھی یہ لوگ نیک ہے، آپ کو کیسے پتا نیک ہے؟ کیسے پتا؟ سوال پر سوال نہ کریں، الحمدللہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ نیک ہی ہوتے ہیں۔ ارے آپ کو پتا وہ اللہ کے ولی ہے، آپ کو کیا وہی اوپر سے نازل ہوئی؟ دیکھیے جناب، آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ ہاں میری شادی ہو گئی ہے۔ آپ کی بیوی آپ کی بیوی ہے کہہ کر کے کون ثبوت دیتا ہے؟ کیا اللہ کے وحی نازل ہو گئی؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اس طریقے سے ہم نے نکاح پڑھایا۔ نکاح پڑھایا تو کوئی گواہ ہے؟ گواہ ہے، دو گواہ ہیں۔ دو گواہ کی وجہ سے آپ کی بیوی یعنی دو مسلمان گواہ ہو گئے تو آپ کی بیوی ہے۔ یہاں کروڑوں گواہ ہے، تمام مسلمان کا اس میں اتفاق اجماع ہے کہ اللہ کے غریب نواز اللہ کے نیک ولی ہیں، تو آپ اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہو، کیسے مسلمان ہیں یار آپ؟ وہ بات الگ ہے، یہ بات الگ ہے، اس میں کیا الگ نہیں، وہ تمام مسلمان اس کو نیک گمان کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے ولی کی ثبوت مانگ رہے ہو۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سعد بن وقاص، ابو عبیدہ بن جرہ، جی الرحمن بن عوف، یہ جو 10 صحابی ہیں جن کا عشرہ مبشرہ میں ذکر ہے، الحمدللہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، جتنے بھی صحابی ہیں اور یہ لوگ ہیں جتنے بھی بندہ نواز، گندا نواز جو بھی ہے، یہ لوگ نیک ہے۔ آپ کیسے دے؟ آپ سرٹیفکیٹ دے رہے نیک ہے بول کے؟ الحمدللہ تمام مسلمانوں کا اس میں اتفاق ہے، وہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی ہیں۔ اب آپ کے تشویش یہ رہی کہ قبروں میں زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں، شہید کو تو مان لیے، لیکن اب حدیث سنیں، میں بتاتا ہوں۔ الحمدللہ
حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے، ترمذی نے اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ اچھا، امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ حوالہ سنیے، مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 20 حدیث نمبر 23,996۔ ترمذی شریف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 165 حدیث نمبر 1621۔ مسند البزار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 156 حدیث نمبر 3753۔ المستدرک للحاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 156 حدیث نمبر 2637۔ ابن حبان شریف جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 484 حدیث نمبر 4624۔ معجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 18 حدیث نمبر 641۔ سن لیجیے، حوالہ سن لیجیے، حوالہ آپ پر ہو۔ حوالے جو دے رہے ہیں آپ، میں سمجھ گیا، اس میں کیا ہے مفہوم بتائیے آپ۔ مفہوم بتا دیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا فرمان یہ ہے، بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے، سمجھے؟ تو جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں الحمدللہ نفس کے ساتھ جہاد کیے، ایک حدیث دیا۔ اچھا، البانی جی جس کے کتاب کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، میں مان لیا وہ لوگ زندہ ہے خبروں میں، ابھی مان لیا، ابھی انکار کر رہے تھے، ابھی مان لیے ہے نا، ابھی آپ نے حدیثہ بتائی نا، میں مان لیا الحمدللہ۔ یہی مسلمانوں کی پہچان ہے جو حدیث اور قرآن کی دلیل آنے کے بعد تسلیم کر لیے۔ تو آپ کو اولیاء کرام کی زندگی پر کیوں تشویش ہے؟ سنو، اب دوسرا سوال میرا یہ اٹھ رہا ہے، اگر وہ زندہ ہے تو کیا ہماری آواز سنتے ہیں؟ الحمدللہ۔ آواز کے متعلق کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آپ تک نہیں پہنچی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہے نا، کہ عام مسلمانوں کے بارے میں کہ مردے سنتے ہیں کہہ کر کے، یہ آپ کو حدیث نہیں پہنچی؟ پہنچی، لیکن وہ مردے تب سنتے ہیں جب ان کو دفنا کر جاتے ہیں تو ان کی چپلوں کی آواز سنتے ہیں۔ ہاں، یہ حدیث آپ تک پہنچی ہے نا؟ پہنچی ہے، لیکن یہ حدیث کیا انلمیٹڈ ہے کیا ایک وہ مقررہ وقت کے لیے اللہ؟ دیکھیے، حدیث جو ہوتے ہیں نا، حدیث اور قرآن جو دلیل ہوتے ہیں وہ کوئی دوا نہیں ہے کہ یہ ختم ہو جائے، اس کا یہ ہو جائے، اپڈیٹ ہو جائے، یا اس کے یا وہ ختم ہو جائے۔ ہمیشہ کے لیے حدیث اور قرآن کی دلیل ہمارے لیے دلیل اور حجت ہے۔ بات نہیں ہے کہ آپ جب مردوں کو دفنا کے جاتے ہو تب اللہ تعالیٰ ان کو چپلوں کی آواز سناتا ہے، اس میں آگے یہ بات نہیں ہے کہ وہ مردے جو ہے ہمیشہ تمہاری آواز سنتے رہتے ہیں، ایسا تو اس میں نہیں ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمان دیا ہے کہ جب قبرستان میں جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور کہو۔ اب وہ جواب نہیں دیتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں حکم دیتے ہیں؟ آپ خود سوچئے۔ اچھا ٹھیک ہے نا، مردے سنتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ میرا ابھی اور سوال ہے، تسلیم کر لیے، مان لیے؟ ہاں سنیے، ایک اور سوال اٹھتا ہے اس پہ، اگر سنتے ہیں تو کیا وہ دنیا کی ہر زبان جانتے ہیں؟ کیونکہ جب تک وہ زندے تھے عربی زبان جانتے تھے، اب میں اردو میں ان کو پکاروں گا تو کیا سمجھیں گے وہ میری زبان؟ الحمدللہ، یہ سوال رہی آپ کی، کیا ہر ایک زبان جانتے ہیں اولیاء کرام یا مسلمان جس کو سلام کرتے ہیں؟ ہم کو کیسے پتا؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رسول جب ہم عربی میں، وہ اردو والا تھا تو عربی میں ہم جواب سلام کریں گے تو وہ عربی میں جواب دیں گے، ہے نا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہوتی ہے ہر ایک چیز کو، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم لوگ کسی طرح پر کسی لینگویج میں بھی اگر درود و سلام پیش کریں گے تو اللہ رب العزت اس کو اس تک پہنچائے گا، اور اس کو اللہ ہی دے گا، اللہ کے دینے سے ہوتا ہے۔ وہ بات صحیح ہے، لیکن یہ جو آج جو بابا جی ہمارے خبر میں ہیں وہ عربی زبان جانتے تھے جب تک زندے تھے، تو کیا خبر میں جانتے کہ آٹومیٹک ان کو دنیا کی ہر زبان آ گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پر ہوتی ہے نا۔ کوئی ملیالم، کوئی تمل زبان میں ان کو پکارے گا۔ دیکھیے، ان ذکر الصالحین تنزل الرحمت، جہاں اللہ والے ہوتے ہیں وہاں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، اور رحمت الہی کی برکت سے وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے اسے جان لیتے ہیں،
اپنے اللہ رب العزت اسے دیتا ہے. ماشاء جی. اگر وہ سنتے ہیں اور ہر زبان جانتے ہیں تو ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. اب گونگے بھی ہوتے ہیں دنیا میں, گونگا جس کو بولنے نہیں آتا, تو کیا وہ دل کی, اگر وہ دل میں پکارے یا وہ اللہ رب العزت اس کو اللہ قوت اس کو اس کی برکت سے اس کی فریاد پہنچاتا ہے نا وہاں تک, اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے یہ, وہ انسان کی طاقت نہیں ہے. جی دلیل بتائیے کہ اللہ اپنی رحمت سے مردوں تک اپنی وہ جو خبروں میں لوگ ہیں, اس لیے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, جہاں پر صالحین بندے ہوتے ہیں وہ رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے. یہ سب سے بڑی دلیل ہے. سورہ نمل میں اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی تم ان کو نہیں سنا سکتے جو خبروں میں ہے, اور نہ ہی تم بہروں کو سنا سکتے. آپ بول رہے کہ جو خبر میں بابا جی مرے ہوئے 800 سال ہوئے انہیں سنتے بول رہے ہیں آپ, یا تو قرآن غلط ہے یا پھر آپ غلط ہے. نہیں, آپ تشریح غلط کر رہے ہیں, سمجھے. قرآن میں سورہ نمل کی آیت ہے, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. بابا جی نہیں, آپ تشریح غلط کر رہے ہیں نا, آپ غلط سمجھے ہیں اس کو. سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 22, سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 80, سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 52. اور یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں. جی بول لیجیے, آپ بول لیجیے. میں بول لیا 3 قرآن کی آپ کے سامنے ریفرنس دیا ہمیں اور پڑھ کے بھی سنا دیا. تو قرآن میں 3 جگہ اللہ فرما رہا اپنے نبی سے کہ تم مردوں کو ان کو نہیں سنا سکتے جو خبروں میں, اور نہ ہی تم بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے. آپ بول رہے کہ خبر میں جو مردہ ہے سنتا ہے, بولتا ہے اور ہر زبان جانتا ہے. یہ تو حدیث سے نہ بتایا, حدیث اور قرآن کا ریفرنس دیا آپ کو, آپ تشریحات کے ذریعے سے کر رہے ہیں. میں تو ایک طالب علم ہوں, میں تو نیا اسلام قبول کرا, اسلام کے بارے میں معلوم نہیں ہے. آپ قرآن کی آپ کو ریفرنس بتا رہا ہوں. نہیں, آپ اپنے تشریحات سے بتا رہے ہیں کہ مردے نہیں سنتے ہیں. آپ پڑھ لیجیے, میں ریفرنس دے رہا ہوں ابھی, آپ آن لائن رہ کے آپ یہاں پہ کال پہ پڑھ لیجیے, آپ میں آپ کو ریفرنس بتاتا ہوں. جی بتائیں. ہاں پڑھیے, نکالیے سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 22. دیکھیے سورۃ الفاتر, ہم پڑھیے آپ. ہاں نہیں, آپ پڑھیے, میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں نا, میں بھی پڑھوں گا, آپ بھی پڑھیے. تب یہ قرآن میں آیت ہے, آپ دیکھیں انہیں. آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں, وہ تو کس کے لیے ہے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں. اگر ابن کثیر کی اگر حوالہ دیکھ لیتے تو آپ شاید آپ سمجھ جاتے اس کو. ابن کثیر کی وہی آیت میں وہ کافروں کے متعلق ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دے کر کے کہہ رہے تھے, تو انہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ کہا کہ تم کافروں کی خبروں کو نہیں سنا سکتے, ایسا تھوڑی کہا اللہ نے. نہیں, وہ اللہ رب العزت کے حکم ہی سے سنا سکتے ہیں. غلط تشریح کر رہے ہیں, غلط ترجمہ کر رہے ہیں, آپ اس کا تفسیر غلط کر رہے ہیں. دیکھیے آپ دیکھیے جناب, آیت نمبر 79 کھولے ہیں. ہاں بولیے, آپ بولیے. ارشاد سنتے, اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. تو صالح نے ان سے منہ پھیرا اور کہا, اے میری قوم, بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا, مگر تم خیر خواہوں کی عرضی پسند کرنے والے ہی نہیں. وہ مردے کو سنا رہے تھے. ٹھیک ہے مولانا صاحب, وہ مردے سنتے بھی ہیں نا. اب جی پکار رہے یا غوث المدد, یا علی مشکل کشا, اور جو اسے پکار رہے غوث پاک, یعنی غوث اعظم کا مطلب ہے سب سے بڑا مددگار, غریب نواز کا مطلب ہے غریبوں کو نوازنے والے. صحیح ہے نا بھائی؟ جی بالکل, غریبوں کا نواز دینے والے وہ غوث اعظم پیران پیر کی طرف سے جو مدد ہوتی ہے, تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خطاب ہوا, لقب ہوا. ہاں مجھے پتا ہے, چلیے آپ بات, میں بھی اسٹڈی کر رہا ہوں اسلام قبول کرنے کے بعد, کیونکہ بہت سے لوگ مجھے گمراہ کر رہے تھے. تو یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہو رہا, غریب نواز یہ ہے معین الدین چشتی صاحب, لیکن اللہ کہتا ہے کہ غریب نواز میں ہوں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ هو الغنی الحمید, اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج ہو, اللہ تم سب کو دینے والا ہے. اور آپ بول رہے کہ غریب نواز کہاں اللہ رب العزت اپنے آپ کو کہا, کون انکار کرتا ہے اس سے؟ غریب کو نوازنے والا, فقیروں کو نوازنے والا اللہ ہی ہے. جب اس کے متعلق ہزاروں سال سے وہ ان کو کیوں نہیں نوازے ابھی تک؟ الحمدللہ مدد کے متعلق آپ بحث کرنے لگے. اب مدد اللہ کے عطا کیے ہوئے سے وہ مدد کرتے ہیں,
समझे। अच्छा जैसा कि अपने नेक बंदों को आजमाने के लिए उन पे मुसीबतें डालता है, उनकी औलाद को मौत देता है, हर तरीके से आजमाता है, ये तो बात आप मानते हैं ना? जी आजमाता है। हाँ, तो लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुमको आजमाऊं, इसीलिए पैदा किया है। सुनिए मौलाना साहब सुनिए, अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाने के लिए मुसीबत डालता है और वो जाके गरीब नवाज के पास मुसीबत हल करवाता है। देखिए जनाब, देखिए जनाब, आपके हर एक सवालात का मैं जवाब दिया। अब रही बात, आप मदद के इस्तिमदाद के तरफ आए हैं। इस्तिमदाद यानी मदद के कायल नहीं है। वो काम तो बाबा जी कर रहे थे, अल्लाह की जरूरत नहीं, वो उसमें भी मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन आपको जो जितने जान रहे हैं बाबा जी हर किसी की मुश्किल कुशाई कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके तमाम का मैंने हल कर दिया आपको। सिर्फ आप ये इसमें अटके हुए हैं कि इस्तिमदाद ले गैरिल्लाह जायज है कि नाजायज है ना? क्या इस्तिमदाद गैरिल्लाह यानी अल्लाह के अलावा मदद चाहना, ये जायज है कि नाजायज है, इस तरफ आ रहे हैं आप। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अगर जूते की डोरी भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगो। आप कहते हैं नहीं, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ जनाब। आप कौन इनकार करता है उससे, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से हर एक चीज सवालात किए जाते हैं। लेकिन जो आपसे मौलाना साहब, आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, बुरा मत मानिए। आप हाफिज साहब है या मतलब आलिम? अल्हम्दुलिल्लाह आलिम हूँ। आलिम है आप, माशाल्लाह। आप सुन्नी बरेलवी आलिम? अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हनफी बरेलवी मसलक के आला हजरत के कानून। सुनिए, आप इस्तिमदाद ले गैरिल्लाह की तरफ आपने अपने मर्जी से जो आप चाहे उसको आप अखज़ किए और उसको समझे, यानी गैरुल्लाह से इस्तिमदाद हासिल करना जो कुरान कह रहा है। लेकिन आप कुरान के गलत इस्तिदलाल यानी इब्ने कसीर कह रहे हैं। सुनिए, मुर्दे सुनते हैं, अभी तक इनकार है उसमें। मुर्दे सुनते हैं जो इंतकाल हो गए, शहादत के दर्जे पाए हैं, उसको अभी तक नहीं मानने के लिए अभी तक आपको समझ में नहीं आई। वो फिर से उसको रिपीट करूं मैं। लेकिन ये सुनिए, अब रही बात आपके मसला इस्तिमदाद ले गैरिल्लाह जायज है या नाजायज है, हराम है या शिर्क है, यही फंसा हुआ है आपका ना। शिर्क कर रहे हैं अल्लाह से दुआ मांगे। जब गरीब नवाज कहाँ थे, बंदा नवाज कहाँ थे? दुआ जनाब देखिए, दुआ सिर्फ अल्लाह जो इबादत की गर्ज से हम लोग, आप सुने पहले, आप समझने के लिए आए हैं कि इसी बकवास करने के लिए? मूर्ति पूजा करता था, दरगाह पूजा कर रहा हूँ आगे। दरगाह पूजा कर रहे हैं? दरगाह को कोई पूजा नहीं करता है जनाब। वो अल्लाह के नेक बंदे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के। अभी फिर वही उलट करके सवाल कर रहे हैं जनाब। मुजावर बन के बैठेगा, मर जाएगा। सुनिए जनाब, फिर अल्लाह के वली से जो बोग्ज रखता है ना, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे ऐलान जंग करता है। अल्लाह के किसी नेक बंदे से मामला अल्लाह के पास है भाई। अब वो जो भी है नेक है बदे, उसका मामला अल्लाह के पास है। नहीं, अल्लाह के नेक बंदों से, वलियों से अगर कोई दुश्मनी रखता है ना, तो ऐलान जंग है। वली है बोल के भी नहीं बोलते, गुनाहगार है भी नहीं बोलते, उनका मामला अल्लाह की तरफ है। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मेरे ऐसे थे जो बहादुरी से मैदान जंग में लड़ रहे थे। सुनिए हदीस सुनिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह उनका आला मर्तबा है। सहाबी के साथ चलोगा जो सुन लीजिए, हेलो जनाब, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, जो शख्स मेरे पसंदीदा शख्स से, औलिया किराम से दुश्मनी रखे तो मेरा उससे ऐलान जंग है। मेरा बंदा जिन जिन इबादत के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है, उनमें से वो इबादत मुझे बहुत महबूब है जो मैंने उन पर फर्ज की है। मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है, हत्ता कि मैं उसकी मोहब्बत करने लगता हूँ। जब मैं उससे मोहब्बत करता हूँ तो मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कहता है? मैं उसका कान बन जाता हूँ जिसे सुनता है, उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसका पांव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। अगर वो मुझसे कोई चीज मांगता है तो मैं उससे अता करता हूँ, देता हूँ। अगर वो मुझे
पनाह तलब करता है मैं उसे पनाह देता हूँ। ये हदीस मिशकातुल मसाबी शरीफ हदीस नंबर 2266 और सहीहुल बुखारी शरीफ हदीस नंबर 6502 में मिलेंगे। तो आप औलिया के बारे में इतना बकवास कर रहे हो। जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो अल्लाह के वली है, सहाबा है, मुहद्दिसीन है, ताबईन है, तबे ताबईन है, जितने भी अंबिया है, ये सब अल्लाह के वली है, नेक बंदे हैं। हम इनसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब अल्लाह के नेक लोग हैं। जी जी जी। लेकिन आज 2022 में कोई मुजावर मरता है गले में शमला डालने के हराम जी अल्लाह वाले नहीं, वो जुम्मन जुमराती बुधन को हम लोग हर भिखारी को औलिया करार नहीं देते हैं, समझे। जो नेक बंदे होते हैं हम लोगों के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो इल्म दिया है। और ख्वाजा अजमेरी अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसे शान के वली हैं जिसके इल्म के आगे, जिसकी करामात के आगे, जिसके इस्तेदाद के आगे तमाम हिंदू गैर मुस्लिम भी घुटना टेक दिए हैं। लेकिन बदबख्त कौम एक ऐसे पैदा हुए गैर मुकल्लिदीन जो उस पर भोगते हैं, समझे। आज के दिन हमने दिन को मुकम्मल किया। देखिए इस्तिमदाद मुकम्मल हो गया, लेकिन हम लोगों के पास दलील है ना, जाए कुरान हदीस है जिसको आप शिर्क करार दिए हो गैरुल्लाह से। सुनिए सुहेल साहब इत्मीनान से सुनेंगे तो आपको फायदा होगा। बुखारी शरीफ नहीं, भागे नहीं, बुखारी शरीफ आपने इस्तिमदाद गैरिल्लाह के आपने कहा शिर्क करार दिया है, तो बुखारी शरीफ जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 16 हदीस नंबर 71 और मिशकातुल मसाबी शरीफ सफा नंबर 23 हदीस नंबर 200 हुमैद बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं मैंने हजरत अमीर माविया से सुना, वो दौराने खुतबा फरमा रहे थे। मैंने सुना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने जिसके लिए भलाई का इरादा फरमाए उसे दीन की समझ अता फरमाता है, और मैं तक़सीम करने वाला हूँ और अता करने वाला अल्लाह है। बताइए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं बांटने वाला हूँ, और आप कह रहे हो कि गैरुल्लाह से मदद हासिल करना यानी दे नहीं सकता, तो आपके मुताबिक रसूलुल्लाह मुश्रिक हो गए। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, जवाब दें इसका। खड़ी मूर्ति की पूजा करता था मैं पहले। अरे पूजा पुजारी तुम लोग के बदबख्त लान तान जबान से करते हो। तुम लोगों को तो ऊंट का पेशाब पीने वाला कौम, गाय के पेशाब पीने वाला कौम, गोबर को खाने वाले कौम तुम्हारे उलमा ने लिखा है, तो मैं उसको दलील बना के पेश करूं। पेशाब के बारे में हदीस नहीं है आपको? मुनाफिक के बारे में है जिसको कत्ल किया गया, तुम लोगों को कत्ल करूं मैं? अल्लाह के रसूल का फरमान है कि वो सब सहाबा को कत्ल किए। ऊंट का पेशाब पीने वाला, सुनो सुहेल साहब, ऊंट के पेशाब जो पिया था ना वो उसको कत्ल किया था सहाबी लोगों को, जो पी रहा था मोटा ताजा हो गया था, वो मुनाफिक को सहाबा ने कत्ल किया। तो जितने गैर मुकल्लिदीन हैं मुनाफिक हैं, उसे कत्ल करना शुरू कर दूं मैं? आप जवाब दें। ऊंट के पेशाब में भी शिफा है, ऊंट के पेशाब में शिफा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। हदीस भेजूंगा मैं आपको। अरे बेवकूफ, वो मुनाफिक से गधे, मुनाफिक के ऊपर अपने आप के ऊपर लाद मत लो और ऊंट का पेशाब मत पियो। हदीस के बारे में बेवकूफ गधे, इतने भी तमीज नहीं है आपको। अल्लाह, हदीस हवाला दूं मैं, हदीस से हवाला दूं मैं। तुम लोग आले खबीस हो यार, तुम लोग शिर्क कहते हो। सुनो शिर्क कैसे है बताता हूँ। जितने मुहद्दिसीन होंगे वो मुशरिक हो जाएंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे जामिउल कलिमात देकर भेजा गया और रौब के साथ मेरी मदद की गई, और मैं एक बार सो रहा था, मेरे पास तमाम जमीन के खजानों की चाबियां लाई गई और मेरे हाथ में दे दी गई। इसीलिए कहते हैं खालिके कुल ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालिके कुल बना दिया। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 418 हदीस नंबर 2977 और बुखारी शरीफ हदीस नंबर 7013, मुस्लिम शरीफ किताबुल मसाजिद हदीस नंबर 1171 में मौजूद है। आप सुनते हो नहीं यार, हदीस और कुरान जबकि दलील आए तो आपको सुहेल साहब सुनना चाहिए। आप ऐसे गुमराह हो गए हो, औलिया से दुश्मनी रखते हो। औलिया कभी कहते हो कि औलिया को नहीं सुनते हैं, उसकी दलील दिया तो मान लिए, कभी कहते हो मुर्दा है उसकी दलील दिया तो मान लिए। गैरुल्लाह की इस्तिमदाद को क्यों नहीं मानते? सुहेल साहब, मदद मांगना तुम्हारे अलबानी जी मुश्रिक हो गया ना। कौन मुशरिक होगा? अलबानी अलबानी ने क्या किया? अलबानी गैरिल्लाह की मदद को जायज करार दे रहे हैं। सिलसिलतुल अहादीस लिखा।
गैरुल्लाह की मदद सिर्फ अहादीस। हाँ हाँ, अल्लाह गनी अल्लाह गनी। जब तुम बुखारी और मुस्लिम की हदीस नहीं मानते, तुम्हारे अब्बा को तो ठुकरा ही देते, उनको हवाला नहीं देता हूँ मैं। बहरहाल सुनो सुनो सुनिएगा, आपसे एक बात पूछना चाहूंगा मैं आपसे, आपके इल्म के मुताबिक मैं अहले सुन्नतुल जमात से हूँ या फिर कौन सी जमात से हूँ बताइए। आप औलिया इकराम पर लान तान करें तो आपको मुसलमान कहने का हक ही नहीं है। अच्छा, तो मैं तुम्हारे हिसाब से काफिर हो गया? जी जी, औलिया किराम जो अल्लाह रसूल मोहब्बत करें, जिसे ऐलान जंग करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान कर रहा है, बुखारी शरीफ में मौजूद है, जो औलिया किराम से बुग़्ज़ रखता है उसको मुसलमान कैसे, अल्लाह के दुश्मन को मुसलमान समझता है? आप औलिया किराम से बुग़्ज़ रखते हो, गौसुल आजम पर लान तान कर रहे हो, गरीबी नमाज पर लान तान कर रहे हो, जिसको हजारों मुसलमान औलिया किराम की नजर से देख रहे हैं और ताजीम की नजर से देख रहे हैं। तुम्हारी बीवी को 2 मुसलमान कह दे तो तुम्हारी बीवी हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी दुनिया के मुसलमान उससे कह रहे हैं अल्लाह की नेक वली। सही मुस्लिम की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है। खुद मुसलमान हो जाता। जी जी जी, तुम इस मुसलमान तुम है ही नहीं तो क्यों तुमको काफिर नहीं कहो? तुम तौबा देखो देखो सुहेल साहब, मैंने सुनने की दलील दी, इससे तौबा करते हैं या नहीं? सुनने की दलील सुनते हैं, मुड़ते जब अल्लाह सुनते हैं ना, अल्लाह ही सुनाता है जन। देखिए सुहेल साहब, अल्लाह ही सुनाता है, अल्लाह ही देता है, देने वाला जात हकीकी अल्लाह ही के मददगार वही हकीकी में, समझे? हकीकी मददगार वही है, अल्लाह के दिए के बगैर कोई मदद एक पत्ता भी हिलता नहीं। हम लोगों का अकीदा ऐसा है, लेकिन अल्लाह के दिए से वो मदद करते हैं। अच्छा सुनो सुनो, अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही मुस्लिम हदीस नंबर 22422243, सही मुस्लिम 2032, यह सुनन निसाई की हदीस है। इसमें अल्लाह के नबी ने कहा 3 हदीसों में, बुखारी शरीफ कहते हो, कभी सुनन निसाई की कहते हो, अजीब तमाशा रिफरेंस भी देते हो तो गलत देते हो ना यार। आप सियासत को मानते हैं नहीं मानते? सियासत को नहीं मानते क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, सियासत की तो अजमत पर कुर्बान। बताएं। मैं भी तो सियासत में की एक बुक का रेफरेंस आपको बता रहा हूँ, सुनन निसाई क्या सियासत में नहीं है? क्या चीज है? अल्लाह के नबी फरमा रहे कि खबरों को आप ऊंची पक्की उनके ऊपर इमारतें, अब कहाँ से कहाँ क्या तुम, या अल्लाह, तुम क्या मौजू छेड़ते हो, खींचना बना कर रख देते हो यार तुम। नहीं, आप मौलाना सुहेल साहब, आप खिचड़ा बना रहे हो। कम से कम एक अकीदा, गलत अकीदा से तौबा करते जाओ। अल्लाह के नबी बोल रहे खबरों को जमीन के बराबर करो। उसमें दलील दे रहा हूँ मैं, दलील दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर दलील के सुन्नी रहता नहीं है, समझे? आप इस्तिमदाद गैरुल्लाह को माने या नहीं माने? सुन्नी तो हम नहीं, इस्तिमदाद ले गैरुल्लाह को आप तस्लीम किए या नहीं किए? तौबा करते ही नहीं गलत अकाई से? मैं सिर्फ अल्लाह की इबादत करता हूँ, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, सहाबा का सिपाही हूँ, और आप जैसे लोगों से बात करके मैं आपको एक्सपोज करता हूँ। सुनिए एक्सपोज क्या करेंगे यार, तुम एक्सपोज खुद हो रहे हो। देखिए बुखारी शरीफ किताबुल इल्म बाबी हिफ्जुल इल्म में हदीस नंबर 119 में देखिएगा। सुहेल साहब सुन लीजिए इसको, एक गलत अकीदा को आपके जो गढ़े हैं ना आप जी, हजरत चलेगा वो भागेगा ही, आप छोड़ दीजिए। देखिए खिचड़ा पका रहा है वो, एक तस्लीम भी करते जा रहा है, मानते भी जा रहा है उसको। गलत अकायद नजरियात इन गैर मुक़ल्लिदों को इनके मुल्लाओं ने, चंद टके के अंग्रेज जरखरीद गुलामों ने खरीद करके इस्लाम को बर्बाद करने के लिए हदीस और कुरान के नाम लेकर के मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को इन दज्जालों मक्कारों से बचाए, आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।